ग्रहण करें, आज ग्रहण करने से सिद्धि प्राप्त होगी, ऐसे शास्त्र में मान्यता है। इसलिए भगवत नाम और ये तत्व विचार आदि के द्वारा हम चलते हैं। इसी करके आज विद्या दशमी के बारे में आप लोगों ने अपनी श्रवण किया। आज के दिन भगवान रामचंद्र ने मानव सेनाओं के लिए एकत्रित करके लंका के लिए वो कुछ करने चढ़ाई करने। Então hoje o dia que Ramachandra começou a marchar em direção a Londres. Hoje é 20 horas da noite. ये नहीं कि आज रावण के वध, आज के रावण वध यदि हो जाए तो रामचंद्र कब लुटेंगे? क्योंकि रामचंद्र ये वचन दिया कि 14 साल रावण के साथ मैं अयोध्या voltado para Ayodhya. Ele fez रामचंद्र सीता foi लक्ष्मण lá के com साथ 14 anos. Então quando चित्रकूट में रहने गए और भरत जी com Lakshmana e Sita, eles estavam no Chitrakoot. राजपूत सेना आदि सब लेकर के अपनी माताओं को लेकर के वहाँ पर पधारे। वहाँ पर बहुत विशाल सभा हुई। यहाँ तक कि सीता जी के पिता जनक महाराज भी बहुत सुंदर ये चित्रकूट की कथा जो है बहुत मर्मांतिक कथा, हृदयग्राही कथा, हृदय स्पर्श करने वाली। भरत जी जब अपने मामा जी के घर से जब लोग तब उन्होंने देखा, उन्हें क्या देखा? पिताजी के अंदर ध्यान है पिताजी और माताओं के विधवा वैसे सफेद कपड़े के रूप में देखा। भरत जी बहुत पिताजी की मृत्यु संस्कार और फिर ये भाई रामचंद्र की वनवास की कथा सुन करके सीताजी और लक्ष्मण जी रामचंद्र के साथ गए। ये सुन करके भरत जी बहुत दुखित हुए। तो इसके पश्चात जो है वशिष्ठ ऋषि उनको समझाया सब कुछ। Depois disso, Vashishta Rishi पिताजी के जो खर्चा है दाह संस्कार आदि खर्चा आदि कराया, अंतिम संस्कार जिता और करा करके भरत जी ने ये विचार किया जी अयोध्या के सिंहासन में कौन बैठेगा? Então, Bharata ele pensou e ele falou: quem que vai sentar no trono de Ayodhya? Que além de Ramachandra ninguém mais pode se sentar. भरत जी के माता जी ने तब दो वरमान दिया था। Quando a mãe de Bharata ela pediu एक suas वर्ष duas से bênçãos. राज्याभिषेक हो और Uma दूसरी era que 14 साल के लिए Bharata se tornasse o rei e que Ramachandra ele fosse exilado por 14 anos na floresta. किंतु भरत जी ने क्या किया? Mas o que ele fez? इस अयोध्या के सिंहासन के दावेदार एकमात्र रामचंद्र, मेरे भाई रामचंद्र। Então, nesse trono de Ayodhya, apenas o meu irmão irá sentar. अपने सारी सेनाओं को लेकर के, सारे राजकोष लेकर के, यहाँ तक भी राजाभिषेक के जितने भी सामग्री है राजमुकुट आदि सब लेकर के चल पड़ा। बहुत सुंदर कथा है और फिर आपके रामचंद्र सिंह पर बहुत रोमांटिक कथा, हृदय स्पर्श करने वाली। भरत जी के मन में यही की विचार है किसी भी किसी प्रकार से Então, Bharata tinha essa concepção de que वापिस लाना है, अयोध्या के सिंहासन में बैठाना है। Então, assim que Ramachandra voltasse, रामचंद्र क्या हुआ? प्रभु रीति
Então, na verdade, ele tinha certeza de que Ramachandra ia voltar e ia se sentar no trono de Ayodhya. Mas Ramachandra, ele... ये पिताजी ने que a palavra जो आदेश दिया उसको पालन करना। 14 साल के लिए रामचंद्र की वन में रहना। Por 14, meu pai तो भरत जी ele ये विचार करके किसी प्रकार से बलिराम को मैं वापिस किया। वहाँ पर बड़ा सभा भी हुई, अनेक प्रकार के तर्क वितर्क भी होने लगे। इसी प्रकार से राम को ले जाएंगे। आज इतने समझे राम भरत जी कहने लगे ये भाई राम कुछ भी करो आपने ele falou, ó, meu irmão, o वापिस que é que जाओ। você fala? यह तो भी कई भी कहने लगे Caipira também pode ter falado. ये राम मेरे बच्चन को मैं वापिस ले लेगा। Então ela pediu a sua मैंने तुम्हारे पिताजी जी को बरमाना था। o seu pai एक वर्ष से essa तुम्हें 14 bênção. साल के वनवास Então और ela उसी pediu भरत पे dizendo तो ये जो prepara है suas माई mãos वापिस do ले lado ली। e que रामचंद्र ने क्या उत्तर दिया? तुम तो पिताजी के साथ आपकी कॉन्ट्रैक्ट हुई, मेरे साथ तो नहीं हुई। भाई जिसके साथ जो लिखा पढ़ाई करता था उसके साथ हुआ, हमारे साथ तो नहीं हुआ। हमारे साथ हमें तो इतना ही क्या करना है, मुझे पालन करना है। então o Ramachandra estava falando que जो कुछ वार्तालाप हुई किसके साथ हुई? दशरथ के साथ a और palavra do meu pai. मेरे साथ थोड़ी हो, रामचंद्र के साथ हो। क्योंकि पिताजी तो आगे है ही नहीं। E qual foi तो a इसलिए resposta que o पिताजी के Ramachandra deu? वचन को हमें क्या करना है? निभाना है, पालन करना है। रघुकुल रीति सदा चली प्राण जाए गुरु वचन। भरत बहुत प्रकार मेहनती करने बहुत सुंदर दिखा। अंत में क्या निर्णय दिया? Então, जनक महाराज अंत में निर्णय दिया ये भरत ये सब प्रेम किसको कहते हैं? प्रेम उसी की कहते हैं प्रियजन के सुख किसमें है? अपने प्रेम अपने सुख नहीं देखते। रामचंद्र Ramachandra यदि अयोध्या वापिस जाए कि रामचंद्र की सुख होगा कि नहीं होगा ये देखना नहीं। इसलिए रामचंद्र वन में रहकर के हम प्रश्न को वही करते हैं। इसलिए भरत जी ने अंत में क्या किया? रामचंद्र की पादुका लेकर के ही वापिस आए। ये कथा और भरत जी अयोध्या के सिंहासन में स्वयं नहीं बैठे, वही भरत जी के एक रामचंद्र की पादुका जो है वहां पर रख करके वो राज्य शासन कर, वो भी अयोध्या में नहीं रहे, कहाँ अयोध्या के बाहर नंदी गांव में आके वहां पर então para de एक वनवासी के भांति साधु के भांति ele não vivia no templo também, no castelo. Ele vivia ये na floresta assim como तो Ramachandra. ये जो Estava तिथि जो बता रहे हैं रामचंद्र के जन्म कब हुआ? रामनवमी तिथि। विवाह कब हुई? रामनवमी। नवमी सब नवमी तिथि में हुई। रामचंद्र वन में कब गए? Então o Ramachandra nasceu no नवमी तिथि Navami. है, सब नवमी तिथि में मिला है। सीता रावण के वध हुआ। Então o Ravana ele raptou राम बर्बाद होने के साथ ही साथ 14 साल पूरा हो गया और रामचंद्र वापिस आए। तो यदि आज यदि रावण वध हो तो रामचंद्र वापिस कब आएंगे? então na verdade o Ramachandra ele volta no Navami também. रामनवमी कब पड़ता है? So how does it हैं? be questioned que eles Conta pra mim. nascem no tal de calendário também. एक महीने में। Então o Gurudev está questionando porque अप्रैल में। तो अभी कौन सा महीने चल रहा है?
अब तो अक्टूबर चल रहा है, Então ele está. नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने कहाँ रहे, 5 महीने तक कहाँ रहे। Então 5 meses o que aconteceu? Porque इस algumas समय pessoas भरत जी elas ने रामचंद्र के क्या बोले, भरत जी elas रामचंद्र comemoram के hoje como se fosse o dia que 14 साल Ramachandra की ele एक दिन अधिक हो matou जाए तो मैं प्राण छोड़ mas दूं। o Gurudev está falando como isso é possível? Porque se भरत जी ने Ravana ठीक है, ele volta आप também. पिताजी के Ele volta पिताजी को também. बचाइए, पिताजी आपके Então, मेरे माँ के साथ जो Então, e acontece daqui 5 meses. Ele falou isso uma conta ठीक है, não तो faz. मेरा लाभ पालन करो। लेकिन 14 साल के एक दिन यदि आप अधिक हरा गया और अयोध्या में नहीं प्राप्त करा तो मैं प्राण छोड़ क्योंकि यहाँ पर यदि आज यदि रावण बहुत हो तो नौका से भी आने की नहीं तो पुष्प विमान में आएंगे रामचंद्र तुरंत आ जाए किंतु इसे वचन दिया तो इतने समय तक अभी 5 महीने तक भगवान रामचंद्र का रहे। इसलिए शास्त्र के विचार के अनुसार आज रावण पद नहीं Então, pela concepção do Shastra, na verdade, ele não foi o dia que Ramachandra ele matou. भगवान रामचंद्र और लंका के लिए चढ़ाई की व्यवस्था है, इसलिए विजया दशमी का अभी हम कथा Então, hoje é Vijayadashami, o dia que ele vai em direção a Lanka. जिससे हमारी गौड़ीय संप्रदाय की विशेष विशिष्ट जो है Essa é a concepção dos nossos Gaudiyas Vaishnavas. हम लोग के संप्रदाय के नाम क्या है? पहले तो आपके अपने संप्रदाय के नाम की समझना है, क्या नाम है? Então, primeiro você precisa entender o nome da nossa Sampradaya. Qual que é o nome? Sri Brahma Madhava Gaudiya Sampradaya. Você tem que se lembrar. Se alguém te perguntar, qual que é a sua Sampradaya? बाबाजी संप्रदाय, माताजी संप्रदाय, कौन सा संप्रदाय? अच्छा अच्छा दो संप्रदाय बताइए, बाबाजी संप्रदाय और एक Então, tem Babaji Sampradaya, Mataji Sampradaya. Qual que é a sua Sampradaya? बोले हम लोग बाबाजी संप्रदाय में नहीं है, माताजी संप्रदाय में नहीं है। कौन सा संप्रदाय आपकी? Eu não sou nem da Mataji nem da Babaji. Eu sou da Sri Brahma Madhava Gauriya Sampradaya. संप्रदाय कितने प्रकार के संप्रदाय हैं? चार प्रकार संप्रदाय क्या है? Então tem 4 tipos de tem 4 sampradayas. A Sri, Brahma, Rudra. इस बात संप्रदाय के बारे में आपको जानना चाहिए। संप्रदाय किसको कहा जाता है? Sanaka के देने वाले जो है इसके संप्रदाय हैं। समग्र में संसार में जो हमें कृष्ण प्रेम भक्ति दे सकते हैं उसकी संप्रदाय कहा जाता है। Então, Sampradaya é aquilo que pode dar prema. क्या दान कर सकते हैं? प्रेम। कपड़ा आदि दान के नहीं कहते हैं। दान क्या दान है? Que não é doação de roupa. Que pode dar prema. Então, qual que é a maior doação de todas? É Krishna Prema. यदि प्रेम प्राप्ति नहीं हुआ व्यर्थ जीवन, इसलिए महाप्रभु कहते हैं प्रेम बिना व्यक्त मौन दरिद्र जीवन दास करी वेतन मरे देह प्रेमधन। Então, Mahaprabhu ele fala: मुझे दास सिखा दीजिए प्रभु, आप मुझे दास रूप में अर्थात सेवक रूप में स्वीकार करें। दास माने सेवक। Ó Prabhu, por favor, me faça आपकी सेवा करूं। o seu servo. Eu quero apenas te servir. Porque eu... Então, prema significa servir. Então, a função de prema é serviço. Então, o meu salário é prema dano. Quero receber. हमें क्या अर्थ चाहिए? प्रेम।
Então, sem pagamento não acontece nada. Mas qual pagamento que eu quero? Prema. Então, Seva Hi Parama Dharma. O Dharma mais elevado, a função mais elevada é servir. De acordo com a sua qualificação, você deve servir. Então, nem todos, não é todo mundo tem o mesmo seva. Algumas pessoas elas limpam o templo, algumas pessoas lavam as louças, alguns dão harikata a alguém, alguns eles adoram Thakuraji. Então tem muitos tipos de serviço. Então também tem pessoas que vivem em casa grihasta e cuidam da casa. Então tudo é serviço. Por isso a gente deseja Bhagavad Seva, o serviço ao Bhagavan. Mas o serviço ao Bhagavan não é algo simples. Quem pode servir Bhagavan? Então só pode servir Bhagavan aquele que Bhagavan aceita. O serviço a Bhagavan não é algo ordinário. Brahma, Shiva, Narada, eles fazem estudos, eles fazem orações, ó Prabhu, por favor, e faça seu servo. Então, para servir Bhagavan, os semideuses eles fazem milhares e milhares de orações. Aquele que não é afortunado o suficiente, ele não pode, a Bhagavan não o aceita como seu servo. Então Brahma e grandes semideuses, eles oram, ó Govinda Bhagavan. Bhajami significa se tornar um servo. Então nesse estudo está sendo dito, ó Prabhu, por favor me aceite como o seu servo. Então quem vai servir Bhagavan? Então aquele que tem qualidades ele vai servir. Então se a gente não tem qualidades de devas, então a gente não pode servir Bhagavan. Então se você não consegue entender o desejo do seva vasto, do objeto do serviço, então como você vai servir? Você precisa entender o desejo do objeto do seu serviço. Então o Guru fala para o discípulo trazer água. E o discípulo sai correndo e depois de 5 minutos volta e fala, cadê a água? Oh, Gurudeva, eu esqueci. Que tipo de água que você quer beber? Então o discípulo não sabe que tipo de água ele bebe. Água quente ou água fria? Água morna, né? Ou água fria. Se ele não sabe disso, então ele vai conseguir servir Guru? Você precisa entender o humor do objeto do serviço. Então você precisa entender o humor de quem você está servindo para você servir adequadamente. Então por isso é dito aquele que tem qualidades de devas, de semideuses. Então aquele que não tem as qualidades, ele não pode servir. Aí depois
Meia hora depois fala, Gudeu, que copo que você bebe? No copo de barro ou de metal? Aí vai correndo de novo. Depois, meia hora depois ele volta. Gudeu me fala, quando eu for trazer sua água, eu venho segurando o copo na mão ou eu trago numa bandeja? Então, quando compreender o humor de quem você está servindo, então você pode servir adequadamente. भगवान के गुण जिसमें तदात्म समझते हैं, भगवान के गुण उसमें संचालित नहीं होने पर वो ठीक सेवा कर नहीं पाएंगे। इसलिए भक्ति सिद्धांत शास्त्री देखते हैं सुष्ठु रूप में वही सेवा करते हैं, ठीक रूप में सेवा करते हैं। Então, aquele que não tenha qualidades de Bhagavan, alguma dessas qualidades, então ele não pode servir Bhagavan adequadamente. Por isso esse shloka ele está dizendo isso, nada vamos. Então, se não está no humor de Sataguna, no modo da bondade, então como que pode servir? Porque o serviço a Bhagavan não acontece em Radha Guna e Tamaguna. Então, aquela pessoa no modo da paixão, Rajaguna ou Tamaguna, no modo da ignorância, ela não pode servir Bhagavan. Então, o Bhagavan está além dessas gunas. Por isso a gente fala, o que é seva, o que é serviço? Então a gente faz... Então o que é essa Mayapura Dhamma? Local transcendental. Então a gente só pode compreender algo que é transcendental quando a gente entender o que é Chinmaya, que é transcendental. Antes disso é apenas aropa, é uma imposição. Por isso existem 3 estágios de Bhakti. Uma é Aropa Siddha Bhakti, outra é Sangha Siddha Bhakti e o terceiro é Sarupa Siddha Bhakti. Então, é possível servir. भगवान की सेवा, गुरु विष्णु की सेवा इतनी सहज है, क्योंकि जहाँ पर चिन्मय वस्तु है, उसका हम सेवा कैसे करेंगे? जब आगे चले संप्रदाय सम्यक रूप में प्रेम के देने वाले हैं, उसके संप्रदाय ये संप्रदाय प्रेम देने वाले कितने संप्रदाय का? Então tem 4 sampradayas. Então, sampradaya significa aquilo que dá prema. Sri, Brahma, Ruda e Sanaka Sampradaya. Então, falando de 4 sampradayas. Não são 5 sampradayas. Então, hoje em dia, algumas pessoas fazem o que? Elas abandonam as 4 sampradayas e inventam uma nova. O Shastra ele explica que você deve se você não segue uma sampradaya e da sua mente você faz as coisas, canta o mantra, então
existem 4 sampradayas: Sri, Sri, Brahma, Rudra e Sanat. Seguindo uma dessas 4 sampradayas, então você tem que receber a iniciação de uma dessas 4 sampradayas. Então você precisa entender adequadamente. Então isso é o Guru Parampara. Então qual Guru Parampara nós viemos? Então, de qual sampradaya o nosso Guru Parampara ele vem? Por isso todos os dias a gente canta, glorifica o Guru Parampara. Krishna Hoite Chaturmukha. Então, Guru Parampara Jano Bhalo Mate. Se você não conhece o seu Guru Parampara, ou não recebeu isso, e você não recebeu Diksha, ou mantras do Guru Parampara, você recebeu aqui ou ali, então você não vai ter fruto. Por isso todos os dias você deve cantar, glorificar o Guru Parampara. Então eu preciso você tem que conhecer o Guru Parampara. Entendeu? Por isso é dito o Guru Parampara Jano Bhalo. Então entenda adequadamente, não conheça esse Guru Parampara. Qual sampradaya a gente veio? Por isso o nome da nossa sampradaya é o quê? Shri Brahma Madhva Gauriya Sampradaya. Então Chaitanya Mahaprabhu, que ele fez, ele mesmo, ele aceitou iniciação dentro de uma dessas sampradayas. Ele é só em Bhagavan. E ele não criou uma nova sampradaya. Então quem é o Acharya da Sri Sampradaya? Ramanuja Acharya. Ramanuja. Lakshmi. Então o principal. Então Lakshmi é o Mula Acharya, a Acharya principal da Sri. Brahma Sampradaya é Brahmaji. Rudra Sampradaya é Shivaji. E Sanaka Sampradaya, a Acharya principal é os 4 Kumaras. Então qual que é a origem dessas 4 sampradayas? E nessa Kali Yuga, o Acharya da Sri Sampradaya era Ramanuja Acharya. Então Brahma Sampradaya é Madhvacharya. Então até hoje, então a gente segue, a gente glorifica o dia de aparecimento de Madhvacharya, porque ele é o nosso Guru Parampara. Isso é muito importante. क्योंकि जिस संप्रदाय में हम आएंगे उस संप्रदाय के विचार क्या है क्यों A gente precisa compreender as concepções da nossa sampradaya. Sri Brahma Rudra Sanat Sri Sampradaya
रुद्र संप्रदाय और सन संप्रदाय, ये तीनों संप्रदाय के महाप्रभु ने सम्मान किया। Então, Mahaprabhu ele dava respeito às 4 sampradayas, mas Mahaprabhu ele aceitou a Madhava Sampradaya, porque ela tem uma qualidade especial. O que ele viu quando Mahaprabhu ele foi para o sul da Índia, então ele se encontrou com os Tattvavadis. Então ele viu uma qualidade especial que Madhavacharya ele estabeleceu esse Gopal com essa vara, né, de bater o iogurte. Dhatimantar Gopal. O Madhavacharya ele é a própria o avatar, manifestação de Bhima, Vayu, semideus do ar, do vento. Ele era muito poderoso. तो मंदाचंद्र केवल अपने हाथों के इशारा करने से वो जहाज चलना शुरू कर दिया। तो वो व्यक्ति बहुत प्रसन्न हुए और बोले आपको मैं क्या था, बोले मेरे तो साधु मुझे कोई जरूरत नहीं, बोले तो ठीक है मुझे तिलक लगाना। Então tinha um mercador de sal, ele estava com uma quantidade muito grande. तो उन्होंने कि सबसे बड़ा एक तिलक दिया। Então esse mercador ele tava com a carga dele, né, encalhada, e o que aconteceu? O Madhavacharya só colocou a mão e aquilo, né, começou a andar. E aí esse mercador, o que ele fez, deu uma grande bola assim de chandan para ele. E dentro dessa tenda tinha essa deidade. Ele manifestou essa deidade. Então na Madhava Sampradaya existe o Gopi Bhava. E outra qualidade nessa Sampradaya é Madhavasya. Então o Madhavacharya então o Bhedabhada ele tem uma proeminência nas diferenças. Bheda. Então os Advaitavadis eles não consideram a diferença, eles falam que apenas um Brahman. Mas Madhavacharya ele mostra a distinção entre Brahma e Brahma Shakti. Então por isso ele tem 2 dedos levantados. Então tem Brahma e Shakti. Então os Advaitavadis eles não consideram Shakti, mas Madhavacharya ele determina a Shakti e Shaktiman. Então ele deu ênfase na diferença entre a diferença entre Shakti e Shaktiman. Então por isso também é conhecido como Bhedavadi. Então quantas diferenças ele estabeleceu? Então Panch Bheda, 5 diferenças. Então ele falou sobre 5 diferenças. Quais são as 5 diferenças?
Então a primeira é Ishvara Jiva Bhed. Então a diferença entre Ishvara e Bhagavan. Os Advaitavadas, eles falam que é tudo uma coisa só. अद्वैतवादी लोग कहते हैं जीव नाम से कोई वस्तु नहीं है, ब्रह्म ही जीव रूप में दिखाई पड़े, माया के द्वारा आच्छादित ब्रह्म माया के द्वारा आच्छादित हो करके अपने के जीव रूप में बता रहे हैं। वास्तव रूप में जीव नाम से कोई वस्तु नहीं। ये कौन बोलते हैं? अद्वैतवादी लोग, मायावादी लोग। Então os Advaitavadas eles falam que existe apenas uma coisa, Brahman. E o que quer que a gente veja nesse mundo material é completamente falso. E as jivas na verdade são Brahman. Mas o que Madhvacharya estabeleceu? Não. Existe Brahma e Brahma Shakti. Então a Jiva ela é a Shakti, a potência de Bhagavan. Por isso na Gita é dito, a Jiva ela é a minha Shakti, ela é eterna. Então ela é uma parte parcela. Todas as cidades ele está dizendo. A Jiva ela é uma amsa de Bhagavan, ela é uma parte parcela. Por isso o Madhvacharya estabelece que existe Brahman e Shakti. Então a primeira diferença é Ishvara Jiva Bhed. A diferença entre Deus e as entidades vivas. Então Ishvara ele é Brihad, ele é grandioso e as jivas elas são diminutas, Anu. Bhagavan ele é onisciente, mas as jivas elas se esquecem de tudo. Então o que você comeu você já esqueceu. Bhagavan é Sarvagya, ele é onisciente. Então Bhagavan ele é Mayadish. E a Jiva ela é Mayavas. Então, a Jiva ela é iludida. O Bhagavan é completamente livre da ilusão. Então Bhagavan ele controla a Maya. E as jivas elas são iludidas por Maya. Então o Srimad Bhagavatam, em um shloka ele disse tudo. Bhagavan é apenas um. Superior a ele não existe ninguém. Então o rei ele é apenas um. Mas os súditos são... Então existem vários súditos. Da mesma forma, Bhagavan ele é apenas um. E ele é completamente puro. Isso significa que Maya não o toca. O Bhagavan Shri Hari ele é apenas um. Onde Bhagavan está, Maya está distante. Então existe Ishvara e Jiva Ved. Então a primeira distinção ou diferença é entre Bhagavan e as Jivas. Então Bhagavan é apenas um, as Jivas são inúmeras. Bhagavan é grandioso, as Jivas elas são diminutas.
Bhagavan ele é onipresente, mas a diva ela está apenas em um local. Sakti will witness. Bhagavan ele está na forma. Deus ele está na forma. Ele é uma testemunha, Sakshi. Então ele reside no nosso coração na forma de Paramatma, que da Paramatma ele é como uma testemunha, ele está vendo tudo. Então Bhagavan está vendo tudo o que está sendo feito. Existe a evidência também. Então esse corpo é como se tivesse uma árvore aqui dentro. De um lado tem um pássaro, e no outro galho tem outro pássaro, e entre os dois pássaros tem uma tela. Então a Paramatma consegue ver, a Jivatma consegue ver a alma, mas a Jivatma, a Jiva, a alma, ela não consegue ver Paramatma. जब लोग में जब जाओगे कहेंगे तो मैंने पाप नहीं किया, तब बोले सीसीटीवी लिया बोलो, सब आपको रील दिखा देंगे। तो भगवान क्या करते हैं? Então o que Bhagavan ele faz? परमात्मा रूप में सब कण कण में विराजमान है और साक्षी रूप में ele reside como uma testemunha. E a diva ela o que? Ela está iludida nessa existência. Então Bhagavan ele é onipresente. Então ele está presente em todos os locais, ele é onipotente. Ele pode fazer todas as atividades com qualquer um dos seus membros ou sentidos. Então, por exemplo, a gente só consegue enxergar com os nossos olhos, mas Bhagavan, o que ele pode fazer com os seus olhos? Ele enxerga, ele anda, ele pode comer, ele pode fazer qualquer atividade a partir de qualquer um dos seus membros. Por exemplo, quando você vai oferecer para a Thakurji, né? A Thakurji ela está comendo pelos olhos. Então, no Ratrayatra é assim, apenas mostram, né? Apenas levanta assim a prachada para Jagannatha e mostra para Jagannatha. Isso é Drishti-bhoga. Então Bhagavan ele honra, ele come tudo com seus olhos. भगवान गुणातीत अजीत गुण के द्वारा माया के 3 गुण के सत्व रजो तमो गुण के द्वारा जीव खुशी। Então Bhagavan is beyond. Então Bhagavan ele tá além dos gunas, dos modos da natureza. Mas as jivas elas estão sendo controladas pelos 3 gunas. Tamaraj e Sata. Então existem as divas que elas são. Tem divas sáticas, rajásicas e tamásicas. Então a segunda diferença é entre diva e bhed. A diferença é entre as próprias entidades vivas. Então existem as divas que elas são. Então tem homem, mulher. Então diva que é tamásica, tem diva que é rajásika, tem diva que é sática. Então, e tem divas que elas
elas vão servir Bhagavan no modo em माधुर्य जो रस में भगवान की सेवा करते Sakya Rasa, em Vatsalya Rasa ou Madhurya Bhava. Aqueles que estão em Gopi Bhava, eles estão em Madhurya Bhava. हैं। और E existe também, भेद दिखा मतलब जैसे भेदभाव को प्रबंध दिखाते हैं मतलब भेदभाव की então Madhvacharya estabeleceu a proeminência de Bheda, das diferenças. Então a diferença entre Jiva, Jara, Bheda, a diferença entre as entidades vivas e a matéria inerte. As entidades vivas, elas têm três qualidades: elas sentem, elas desejam e elas conhecem. Agora a pedra, ela bebe água. A pedra, ela fica com fome, ela come? Não. Mas as divas, elas têm essas três qualidades. Então, as divas, por isso que elas ficam com sede, elas comem, elas têm desejo. Mas a matéria inerte não. E também existe a diferença, a outra diferença que é Jara Bheda. Então existem a matéria ela é diferente uma da outra, então tem coisa que é líquida, tem coisa que é sólida. Então essa é a diferença entre a matéria inerte. Então você fez uma parede de tijolos e assim você não consegue enxergar do outro lado. Mas você faz uma parede de vidro, então você consegue ver do outro lado. Então, a parede de vidro a parede feita de tijolos, ela é feita de matéria inerte, mas você não consegue enxergar do outro lado. Mas a parede de vidro você consegue enxergar. Então é a diferença, né? Diferença entre a matéria e a matéria. E tem a diferença entre Ishvara, Jara e Bheda. A diferença entre Deus e a matéria inerte. Então assim, Madhvacharya ele estabeleceu a proeminência de Bheda, da diferença. Então, Madhvacharya ele cortou completamente a filosofia de Sankaracharya, porque naquela época os Mayavadis, né, os Advaitavadis, eles eram muito poderosos, não era fácil. Então, enquanto o nosso coração então essa concepção Mayavada estiver no nosso coração, então Bhakti não irá se manifestar. Qual é a concepção Mayavada? Eu sou Bhagavan. Então não será possível seguir Shuddha Bhakti. Está pensando, eu sou Brahma, eu sou Bhagavan, então como que você vai servir? Então essa concepção dos Advaitavadas, dos Mayavadas, eles falam, Aham Brahmasmi, eu sou Brahma. Você não é Brahma. Você é Brahma Jatya. Você pertence a Brahma. Então os Advaitavadas eles falam Aham Brahmasmi, eu sou Brahma. Mas a Diva ela não pode ser Brahma. Eles falam Namo Narayana. Então fala, você é Narayana.
Então falam a Daridra Narayana, né? Serviu o Narayana pobre. Tem como Narayana ser pobre? जो लक्ष्मीपति है, Ele é o marido de Lakshmi. नारायण की पत्नी कौन है? Quem que é a esposa de Narayana é Lakshmi. जो सबके धर्म दान देने वाले हैं। और वो दरिद्र कैसे बन जाए? Então é aquela que provê riqueza a todos. Então como que você vai ser, como que Narayana vai ser pobre? ये गलत शब्द होता है। Então eles usam essa palavra para descrever aquelas pessoas. नारायण भूल गए कि वो नारायण है। बोले आप दरिद्र नारायण की सेवा करते हैं। Então a gente vai servir Daridra Narayana. दरिद्र हो गए। Então que Narayana ele tá pobre. Tô falando né, ये शब्द ठीक नहीं। fazer caridade, né, बड़े pro बड़े विद्वान बड़े लोग pessoas pobres, eles chamam, né, de Daridra Narayana. Então Bhaktisiddhanta इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद Então Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada ele descreveu tudo isso. द्वैतवादी की कथा है और लोग उसके बहुमानन करते हैं। आजकल जितने भी लोग हैं Então até hoje muitas pessoas नारायण की सेवा कर रहे हैं। ainda falam isso, né? Falam, serviço para o Narayana pobre, Daridra Narayana. अर्थात जीव ही नारायण है। Então eles estão querendo dizer que a diva é Narayana e que Narayana agora, né, ficou pobre. ये शब्द ठीक नहीं है। Essas palavras किंतु लोग não são adequadas. लोग उसकी बहुमानन करते हैं। बोले सब दरिद्र नारायण की सेवा है। नारायण को भी दरिद्र नहीं। Mas não é possível que Narayana ele तो इस दरिद्र नारायण की कौन सेवा करने वाला? fique pobre. नारायण जी भी दरिद्र हो गया, गरीब हो गया। Se Narayana तो ficar गरीब pobre, की कौन सेवा करेगा? então quem que vai आप servir? धनी बन गए और नारायण बन गए Você, गरीब। então você é rico e और आप Narayana é बन pobre. गए गरीब। जो लक्ष्मीपति है, Ele é o esposo de Lakshmi. अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड के नायक भगवान, सबके दान देने वाला है। Ela que और उसके तुम क्या बोलो दरिद्र हो गए। provê अब उन दरिद्रों riqueza a की सेवा todos. करो। ये गलत शब्द है। Então quem é que vai servir? Ele. Então, as palavras elas não são adequadas. तो ये सब उनकी गौरी वैष्णव की विचार अत्यंत सूक्ष्म है। Então a concepção dos Gaudiya Vaishnavas ela é extremamente sutil. Mas pessoas né, de concepção externa elas não conseguem compreender. Então Madhvacharya ele exemplificou tudo isso. Então a concepção de Madhvacharya estabelece a proeminência da diferença, Bhedvada. Então ele cinco Bhedas, 5 diferenças. Então por isso que Madhvacharya, né, você pode ver ele está com 2 dedos levantados. Um é Brahma e Brahma Shakti. आपकी तपस करके आपकी शक्ति नहीं है, तब क्या विचार है? एक राजा है, उसके राज शक्ति नहीं है, उसके राजा में नहीं माना जाता। शक्ति होनी चाहिए। राजा की शक्ति क्या? राज को होनी चाहिए। Então um rei sem poder, o que ele é? Ele não é nada. Então se ele não tem poder, ele não tem poder do exército, não tem poder das pessoas, não tem. Então sem bala, sem força não é possível fazer nada. Por isso que Madhvacharya ele estabelece Shakti e Shaktiman. Então existe Brahma e existe também a Brahma Shakti. Então por isso ele levanta 2 dedos. Ele estabelece a proeminência da diferença. E outra coisa, existe também Gopi Bhava dentro da Sampradaya de Madhvacharya. इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने
isso que Chaitanya Mahaprabhu तीन संप्रदाय के विचार को लेते हुए सम्मान करते हुए então ele respeita बौद्ध संप्रदाय को 3 sampradayas, mas ele स्वीकार किया aceitou essa sampradaya और ये रस विचार इतना ही समझना चाहिए pela concepção de tattva e de rasa vichara. Então, pela concepção de tattva, pela proeminência na diferença, e rasa vichara, porque eles têm gopi bhava, o pássaro, eles fazem essa. Por isso que a nossa Sampradaya é Brahma Madhava Gaudiya Sampradaya. Então, Mahaprabhu ele não criou uma nova Sampradaya. Então, qual o nome da nossa Sampradaya? Sri Brahma Madhava Gaudiya Sampradaya. Então, Gaudiya significa aqueles que estão seguindo os ensinamentos de Mahaprabhu. Mas, na verdade, Gaudiya significa uma proeminência no serviço a Radharani. Então, Radha no Gata Seva. Então, servir Krishna sob a guia de Shrimati Radhika. Porque quem serve melhor Krishna é Shrimati Radhika. Lakshmi ela não consegue servir completamente Narayana. Rukmini e Satyabhama elas também não são capazes de servir completamente. Mas o serviço Radha ela manifesta o serviço na completude máxima a Krishna. Então é a concepção dos Gaudiya Sampradaya, da Gaudiya Sampradaya. Shrimati Radhika ela entende todos os humores de Krishna, por isso o nome dela é Radha. Gaudiya Tantra fala 5 nomes dela. Então o nome dela é Radha. Por que o nome dela é Radha? Então é aquela que pode satisfazer todos os desejos de Krishna. Ela é Radha. Rukmini e Satyabhama elas não são capazes. Então nos Puranas está o nome de Radha. Então essa é a especialidade do nome Radha. Então todos os desejos de Krishna, quem pode satisfazer todos esses desejos? Radha. Então Lakshmi Devi ela não é capaz. लक्ष्मी देवी तो आई वृंदावन में आई तपस्या कर रही है किस पे रास में प्रवेश करने के लिए प्रवेश करने के नियम पालन करो है नियम पालन करना नहीं चाहती और रास में प्रवेश करना चाहती. Então Lakshmi Devi ela quer entrar na dança da raça, mas ela não quer seguir as regras. लक्ष्मी देवी क्या चाहती है? Então o que Lakshmi Devi quer? लक्ष्मी चाहे लक्ष्मी देह रास में प्रवेश करे. लक्ष्मी क्या चाहती है? Ela queria entrar na dança da raça no corpo, na forma de Lakshmi. E Krishna falou, não. Para adentrar na dança da raça, existem regras.
Então não é todo mundo que vai virar golpe, né? Algumas pessoas, algumas então essas falsas, essas apa sampradayas, essas Sakiveki, eles se vestem, né, de veste como se fosse golpes. Então por botar uma roupa você não vai virar uma golpe. लाली लिपस्टिक Então Lakshmi ela quer adentrar. Quer adentrar na dança da raça no corpo de Lakshmi. Mas Krishna lhe disse, para adentrar você precisa seguir algumas regras. Então primeiro você tem que nascer em Braj. Onde você tem que nascer? Do ventre de uma gopi. Então depois você tem que se casar com um gopa. E Krishna. ये सब नियम अनुसार है, सब फॉर्मूला देके करते हैं, 50 नियम है उसमें। Então tem esse formulário com todas as regras. Então depois tem que se encontrar com Krishna em Parakya Bhav. तो ये समझ विचार है लक्ष्मी देवी कृष्ण की इच्छा पूरा करने का. Então Lakshmi Devi ela não pode satisfazer Krishna completamente, muito menos entrar na dança da raça. Mas o que Radha ela faz? Para a satisfação de Krishna ela faz tudo. Ela é capaz de satisfazer Krishna, todos os desejos de Krishna. E pela satisfação dele, ela manifesta inúmeras sakis, inúmeras formas. Lalita, Vishaka, Asta sakis, o que elas são? Elas são a manifestação de cada um dos humores de Shrimateralika. मध्याचार्य संप्रदाय में एक तो गोपी भाव के उन्होंने इंगित देखा, दूसरी तत्व विचार में भी देखा है, वेदवाद को देखा और ईश्वर विचार के फिर महाप्रभु ने की और एक विशेष. Então o que Mahaprabhu ele fez, ele estabeleceu algo mais elevado ainda, que é a Achintya Beda Tattva Siddhanta. Por isso hoje é o aparecimento de Madhacharya e nós então Mahaprabhu ele aceitou essa sampradaya. Então por isso a nossa sampradaya é Brahma Madha Gauriya Sampradaya. Brahma Madha, então Brahma, então Mulacharya é Brahma de, depois Madha de Madhacharya, então Brahma Madha Gauriya Sampradaya. Então Mahaprabhu demonstra esse humor mais elevado de Shrimateralika. Por isso é Brahma Madha.
Então as 4 Sampradayas são Vaishnavas. Então, Brahma, Madhava, Gauriya, Sampradaya.